Alors, coucou les filles. Oh, bonsoir les filles, oh, bonsoir pour les personnes qui n'étaient pas là tout à l'heure. C'est la continuité du live. Je suis en train de disposer la crème pâtissière. Elle est سخونة ما بردتليش mais c'est pas grave ندخلهم في الفريغو. Je suis en live, mon fils. Je suis en live. Voilà. Salam alaikum les bnat, bonsoir, rebonsoir, rebonsoir les filles, rebonsoir, rebonsoir les filles. Donc les filles qui n'étaient pas là tout à l'heure, rebonsoir, c'est la continuité de live. Alors, là j'ai disposé la crème pâtissière فوق الاخر فوق les tartelettes تاعي وخاطر خليها تبرد parce que la crème pâtissière تاعي مازالها سخونه, d'accord. Je vais la laisser refroidir au frigo, d'accord. Au frigo le temps de préparer les tartes au citron. Donc comme nous les tartes au citron. Rebonsoir les filles, est-ce que vous êtes là? Rebonsoir les filles, partagez-moi le live au maximum. Partagez-moi le live. Alors Yosa, je suis là. Azul, Dafi Dafi, elle est là. Heureusement, Sabrina, je suis malade. Profite pour porter la vote. Aziz, c'est lueur d'espoir. Je fais avec Finek Zin. Nina, Azul, Aziz, Ouiza, salam ma chérie. Voilà, donc partagez-moi le live comme le mettre pour pouvoir finaliser nos tartelettes. C'est les tartes au citron de ton frigidaire, le frigo. غادي نديرو لهم la meringue et puis نكملو les tartes aux fruits تاعنا. D'accord, je jette le fakir. Donc هنايا c'est juste pour la meringue. Voilà, donc je prends mes douilles. Alors نستنى فيكم مازال ما كملتيش. لا مازال كملتش. كمل بيكم امل كمل بيكم كيفاش نكمل وحدي. اخي قلت لكم نكملوا في رحبه. اخي قلت لكم on va finaliser ensemble. On va finaliser ensemble.
معاكم لي فيه. هاي بارطاجيو هاد اللايف، بارطاجيو هاد اللايف اللي راه راقد وبيلات راقد ودوكا راقد. بارطاجيو هاد اللايف باش نكملو، بارطاجيو سي بوبلي هاد اللايف باش نكملو حوايجنا ان شاء الله. الوغ لا مارين تاعي وين راهي نوخر هادو. فوالا alors c'est une marque française hein. بغيتي ديريها ثقيله بغيتي ديريها خفيفه لا مورينغ درناها شحال من خطره. فوالا لا مورينغ فرونسيز ديري السكر ديري البيض بلون دوف ديريه هي يتورني حتى يطلع اون بلون باش تولي ديري السكر اون فيل. فوالا لا مورينغ ايطاليان اللي ديفيرونت. لا مورينغ ايطاليان ديري السيرو هي سيغتان طومبيراتور من بعد تعاودي ترديه في الروبو. دونك لا مورينغ هادي سي une meringue française, c'est la plus facile. سلام غوز فريده كوكو الشاي سنتو نبلوكيو هذا. بارطاج البنات الله يخليكم. نكملوا طاحتو سيترون لو طون لا كريم باتيسير تاعنا. هلا ما يليقش كي ديري الاخر ما يليقش تخلي شويه الهواء يليق كامل لا كريم تاعك كامل تدخل في اسمه خليلكش الهواء. الو زيكوريكو وراهي يا زيكوريكو وراهي زيكوريكو وراك يا زيكوريكو. Alors je vais vous montrer un petit peu le tarte citron. Voilà. Voilà lui. Allez, نبدو الشاليمو تاعنا. وين درتك يا الشاليمو؟ نشوف اللي عنده الغاز. راكو هنا البنات الفار. ما تقلبيش مليح باش ما تحرقيش الشاليمو تاعك. ديري لي موتيف تاعك ما يفو فيغ تو دوسمون بور كو لي موتيف لو ريليف تاع لي موتيف يجي شباب باش يبان لو ريليف تاع لي موتيف.
بغيتي عاودي رديها الفوق اللي ما عندهاش الشاليمو ديرها في الفوق. راكم تشوفوا تشوفوا البنات. après le dessin قادره ديري كيما بغيتي. انا جام بيان كيبان شويه لو سيترون هذاك يجي شباب ونحب فيه لا مورين بزاف. كاين اللي يمي ان تي بو دو مورين سي فو فولي mettre un petit peu de la meringue vous pouvez mettre un tout petit peu de la meringue. Moi j'aime bien parce que la meringue je la mets vraiment très légère. Je la fais vraiment très légère, pas trop sucrée. تجي comme une mousse برك خفيفه ما تجيش ثقيله كيما تاع بابا. j'aime bien une meringue vraiment très légère. تجي comme une mousse من الفوق. هذه حرقتها شويه. فوالا بابينا غوسيت تاع الشاميه ساهله. صح عاقله عليها المصيبه. ما شاء الله يقول نيمه مرزوق. ميرسي لابيل شانتال دكتور. فوالا بون هيا طلعوا لي هذا اللايف باش نكملوا اللي تحتوا لي تاعنا البنات. ها طلعوا لي هذا اللايف. راني رايحه نجيب واش رايحه نجيب البلاطو نجيب لي بلاطو ونجيب. هاي والله دقيقه البنات نمسح البلاطو تاع الدجاج. ايوا هذا مازال ما راحش. اي والله
prendre une. Attends, patience, ma chérie. On va présenter d'abord nos gâteaux. Mais après. Après, oui. Après, ya Benti, après. Non, mais après, c'est pas tout à l'heure. Ah, les fruits, maman, tu vas les lisser pour la tarte. Allez. Tiens, si tu veux. Tu prends une petite assiette. Il a brûlé la crème. Tu me montres. Ouais. Et tu me dis aux abonnés comment c'est bon. Mais c'est Ça sent exactement très bien réussi. Merci, ma chérie. la- Attends, est-ce qu'on peut mettre une dernière? Alors, le résultat? La tarte au citron est très bonne. Ouais. Le critique culinaire. Le citron un tout petit peu amer. Ah bah, c'est du citron, ma chérie. Mais pas les tartes au citron, c'est pas vraiment très Avec amer. tu manges pas un par tu manges le Oui, j'ai complet. mangé entier, Voilà. hein, La regarde. tarte avec la texture, J'ai ouais. mangé entier. Hein. Vas-y, croque. Elle est comme ça, ma chérie. Le reste, noir. Attends, je vais goûter. Je peux goûter? La tarte, elle est bien cuite. La meringue, elle est faite comme... elle est bien faite. La pâte, elle est super. Mais l'autre pâte, je l'ai un peu fait cuite. Plus. Franchement, Alors. Elle est très bonne. 9 une. Ouais, pas. شهيتكم في الجنة البنات. Alors. Bonsoir Fazia Kassila, bonsoir. Ben Jamila, merci Aziz. Merci les bnات. Alors, vous avez les tartes au citron. هما البنات les tartes au citron. On est مازال ما كملناش. غادي نكملوا les tartelettes aux fruits. هادو c'est que des tartelettes. Elle dit quoi le prof? Sacha. Elle a dit que le citron était un tout petit peu amer. Mais donc voilà, franchement parfaite. Mais sauf que les tartelettes, tartelettes de fruits qu'on va faire, je les ai fait cuire citron la cuisson. Voilà, mais هادو franchement sont super. Voilà. Alors, on m'a très très bien réussi. Là que tu vas faire. Je lui donne combien à maman? Elle est partie. Je lui donne combien? Cyril, tu me donnes combien? شمية ديريها او نو وسي تاع الشمية ها درناها امل بيان سور غادي نديروها درناها راهي في لاباج تاعي ودرناها وغادي نديروها ان شاء الله في رمضان. Non, non, il y a de l'amertume, Nathalie, il y a un petit peu de l'amertume. C'est vrai qu'il y a un peu de l'amertume parce qu'il y a le zeste de citron. Qui était pourtant, je l'ai filtré. Hein. Il y avait le zeste de citron, c'est vrai qu'il y a un citron où il y a un petit peu d'amertume. Voilà. Parce que pourquoi? Le citron, pourquoi il a un petit peu d'amertume? Je ne l'ai pas essoré, je ne l'ai pas pressé plutôt. Je l'ai mixé. Je l'ai mixé dans le robot. Et du coup, il y avait la peau avec le citron. C'est pour ça qu'il y a un petit peu d'amertume dans le citron. Quand tu le mixes, tu mixes le tout. Et quand tu presses le citron, un jus de citron, un citron, c'est pas pareil. Voilà, البنات غادي نكملوا واسمو هذا نديروه بالجنب نكملوا فيه نديروه de côté et puis après on va passer au montage des tartelettes. Hop là. Voilà, les fonds de tarte, je les ai fait un petit peu plus cuire. Là, peut-être vous allez un petit peu plus cuire. Peut-être que vous allez les voir limite brûlées. Mais elles sont vraiment bien cuites. Elles ne sont pas brûlées, mais bien cuites. Et comme la pâte, elle est vraiment très bonne. Donc, du coup, ça ne me fait pas peur. Elle est croustillante, mais en même temps fondante, la ousmo. Alors, il y a une composition de fruits. Vous choisissez les fruits que vous voulez. D'accord, le Benet, vous choisissez le fruit que vous voulez. Là, on va faire. Alors, donc, je vais commencer peut-être par disposer de la pomme. Voilà, je ne sais pas si vous voyez.
faites les fruits que vous voulez, les fruits اللي عندكم ماشي مشروط fruit un assortiment de fruits قادرة ديروا le fruit اللي عندكم البنات. Voilà. بينا وديري وقي هاكي جاري ارواحي 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 ورحبا بك ارواحي يا لاله ارواحي يا لاله. Après, la décoration, c'est libre à votre choix. Hein. Donc, c'est à vous de jongler par rapport à la déco. Hein. Oui. Non, je peux passer un cœur. Ça va, les cure-dents sont en bas. Oui, dans le tiroir. Là, ils sont en bas. Non, on va me voir. Non, non, ils vont pas te voir. Amel, partagez les films. Merci beaucoup ma chérie. Voici là, coucou ma chérie, ça va, tu vas bien? Voici la Habiba, Shraki, ça va? Ça fait longtemps. Shraki Hnouna, la belle était occupée. Shraki Habiba. Voilà. C'est très beau ce que vous faites. Merci Nadia, barakallahu fik. Bonsoir Assia, bonsoir mes chéris. Bichraki, ça va la baisse? Wallahi, alhamdoulilah, jami jami. Et puis tout à l'heure, merci ma belle, barakallahu fik. Merci ma chérie.
اخي بنتي تبغي وحده، عندي وحده تبغي لي فريز تموت على لي فريز. Azia, coucou ma chérie, ça va, merci. Merci ma belle. Asia, merci ma chérie, barakallahu fik. Merci حبيبتي. barakallahu fik حنونة. مش عارفة راكم تشوفوا البنات. Parce que là, je me dis peut-être ما كنتش تشوفوا مليح. Parce qu'avec les commentaires, je vois pas très bien. Est-ce que vous voyez très bien les filles? Voilà, بقت لنا une dernière. Une dernière. أيوة. تقطعت لي. فوالا البقية راني حابة لو شابو pour fermer le truc. فوالا البنات، هنا جافي با دو ناباج البنات، ما كاش عندي ناباج. كمل لي الناباج، هو ليديال يكون عندك لو ناباج. هنا نسخن شويه لا كونفيتور، ندير لها شويه الماء ونسخنها شويه pour faire briller les fruits تاعي. مي avec لو ناباج سي encore mieux البنات. الا عندكم الناباج، انا ما راش عندي الناباج، نسخنو غير شويه، درت له شويه الماء البنات، نسخنو غير شويه. انا عندي المعجون تاع لابريكو. J'ai la confiture d'abricot. Mais si vous avez une nappage, c'est encore mieux. Ça fait vraiment briller. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser juste la confiture. بشوية تاع الماء خلطيها سخنيها غير شوية. Et puis pour faire le nappage par-dessus. Juste pour faire briller, ça change la texture, ça change plutôt le visuel. Vraiment, ça change.
راكو تشوفوا فيهم ديجا كيبريو ça change. Voilà, c'est juste une petite touche de décoration, plutôt de finition, chez Hadja. Voilà, il y a le bnet. Après, je vais juste. Après, là, un petit peu de noisette. Un petit peu de noisette. عندك شوية على pistache. ديروا شوية على pistache. ما عندكش كامل. ما ديرش avec les amandes effilées. تاني كيجوا شابين les amandes effilées. أنا عندي شوية هنايا تاع البيستاش. Un petit peu de pistache là, la poudre de pistache, plutôt pistache concassée, à peine, juste pour finaliser. Voilà, pour donner une petite touche. Ma habité une petite touche de croquant, ma habité je me dirige. Voilà, c'est facultatif. Voilà, avec des amandes effilées encore mieux. Il y a un très bon goût la tartelette. Et pour le reste. شراهي قارع فيك في رمضان غادي نهبلك. راني نشوف فيها راني نشوف فيها يا امل. استناو تشوفونا نجبد البلا تاعي واحد اخر ونوري لكم واش درنا اليوم يا البنات. نديرو لي التقطيله تاعنا. نزيدش نعمر هذه باسكو سينو غادي تخسر لي لا ديكوراسيون. نخليها هيا ونقدم لكم واش درنا اليوم. دقيقه البنات جي سوي لو بلان طرافاي. هاي والله دوك نحب ندير لكم اسمه نقرب لكم لا كاميرا وتشوفوها سبينا برافو مسعوده. ميرسي ما شيري خليها دوك تجي لاكس امل. ميرسي البلاد بارك الله فيكم يعطيكم الصحه. ميرسي لي في. غادي نقدم لكم واش شفنا باش غادي تشوفوه. ما تشوفوش من قريب غادي تشوفوه ما تشوفوش من بعيد بلوتو. ها هما لي تحتو سيترون اللي درناهم. راكو تشوفوا فيهم لي تحتو سيترون. راكو تشوفوا فيهم لي تحتو سيترون كيفاش خرجوا لنا. ها لي تارت سيترون وهما لي تارتوليت. ها هما لي تارتوليت راكو تشوفوا فيهم لي تارتوليت. ها فوالا لي تارتوليت. ها هما لي تارتوليت. فوالا نورا ميرسي ما شيري. فوالا لي تارتوليت تاعنا درناهم بلا كريم باتيسيير. فوالا وشفتوا لو بريون كي ديري لها ان بو ناباج ولا ان تي بو د لا كونفيتور كيفاش تخرج تبريي. انا طيبتها ان تي بو ترو فور. هنايا راكم تشوفوا فيها هنا شويه ابلون. هنا طيبتهم ان بو بلو فور باسكو نسيتهم. بون جام بيان يتقرمشوا مي بصح ماشي كاع كيما هكا. هنايا شويه طيبتهم شويه فور. كاين حبيبات ونطيبتهم فور هذه مليحه بصح كاين زوج ولا ونطيبتهم شويه فور نسيتهم في الفور. فوالا جوليا vous allez manger tout ça. j'ai une grande famille جوليا. الله يبارك كيما يبارك فيك حبيبتي. بارك الله فيك. ميرسي حبيبه. ميرسي ما شيري بارك الله فيك. voilà البنات donc j'espère vous donner un peu le courage pour merci Asia بارك الله فيك. ميرسي حنونه.
Ça donne envie, oui, oui, bien sûr, ça donne envie. Ça donne envie. Bon, les tartelettes, راهم سخونين البنات. La crème pâtissière, شفتوني درتها liquide شوية parce que سخونة. Mais la tarte au citron, je vous ai montré celle qu'elle a mangé ma fille. Donc, elles sont vraiment très très bien. Voilà. Pour la finition, tarte au citron, قادرة تربيو لها من الفوق un petit zeste de citron. Pour le rappel, sinon, voilà, تخلوها كيما راهي. Et voilà. Belle pâtisserie, ça donne trop envie. En tout cas, très beau travail. David, merci. Merci, c'est très gentil. Marad Boudia, merci, barakallahu fik. Wash raki, ça va la baisse. Marad Boudia, ça fait longtemps. Merci à Jamila Kassi, Aziz. نديرهم في رمضان ان شاء الله. وي بوغ رمضان هادو البنات سي فريمون بوغ ديسير. ما تحقي تعاودي طيبي من جديد تعاودي تحطي الماكله من جديد ما والو. سا فريمون ابخي الفطور. ابخي الفطور بوغ السهره اي تو سي يا با ميو دي ديسير في السهرات. فوالا نوعي في الديسير وماشي مشروط. كاين اللي ما عندوش ماشي مشروط ديري هاد الفاكهه كاع. Donc je sais qu'en Algérie, c'est la période, ils ont des fraises locales, des très bonnes fraises locales, elles sont pas chères les fraises locales. Donc vous pouvez faire juste avec des fraises, juste avec des pommes. Les عندك ديريه, le fruit, les عندك ديريه. J'avais un assortiment de fruits, j'ai fait un assortiment de fruits. Mais vous pouvez très bien faire juste avec un seul de fruits. ماشي مشروط تنوعي كيما هكذا. واللي عنده من مقدورو ينوع، واللي ما عندوش قادر يديرها بحبة تفاح ولا حبة شينا ولا اللي عنده. Voilà. Là, tu me donnes la recette de la pâte s'il te plaît. Pas très bien suivi le live tout à l'heure. De la pâte sablée ma chérie. Donc la recette de la pâte sablée ma belle. La recette de la pâte sablée. 250 grammes de beurre. 125 grammes de beurre. 125 grammes de beurre. 250 grammes de farine. Un œuf entier. 50 grammes de sucre en poudre. Je répète. 125 grammes. Si tu veux doubler, tu doubles. أنا هادوك les tartelettes, la pâte qu'on a façonné tout à l'heure. Alors, واش باقي فيها. Il me reste la moitié, même pas la moitié. J'ai fait une grosse quantité, j'ai rajouté des tartelettes ou باقي لي قد ما ندير خطرة جاية une autre tarte au chocolat par exemple. كي ديري tarte aux fruits, les tartes au chocolat sont très très bonnes. Tu fais cuire le fond de tarte هذا نخليه في الفريجيدير pendant 10 jours 15 jours ما يخسرش. La pâte ما تخسرش. بغيتي ديريها في الكونجيلاتور تخليها في الكونجيلاتور. بغيتي تصنعي لي مول تاعك لي فون دو تير tu les prépares à l'avance et puis tu les mets au congélateur si tu as envie de les mettre au congélateur. خليهم في الكونجيلاتور. Mais هادو la prochaine fois نديرهم des tartes au chocolat. Voilà, on a fait déjà des tartes au chocolat vraiment très très bonnes. Donc tu peux faire plein de choses avec. Ou là vous avez plein de choses, tarte à l'orange ou voilà, vous avez plein de choses à faire avec. Ce que je voulais dire la pâte sablée نعاود لكم la pâte sablée درنا plusieurs mais تاع اليوم درت فيها 125 غرام تاع الدهان يكون طري ماشي يكون بوماده كاع يكون طري. عندك 125 غرام تاع الدهان، عندك 250 غرام تاع الفرينه، 50 غرام تاع السكر، حبه بيض داكور وشويه تاع لا فلور دورانجي ولا شويه تاع الماء مع التالي الا حبيتي تلمي العجينه تاعك باش تقصحها لك شويه. Alors donc تخلطي vous mélangez le beurre, vous travaillez le beurre avec le sucre, avec la petite pincée de sel, désolé, le beurre avec le sucre, avec la petite pincée de sel pour faire l'équilibre. Donc vous le travaillez très bien, et puis une fois que vous le travaillez, vous incorporez la farine, vous sablez. Mais تعجنيش la farine, vous la sablez entre les mains, vous la sablez, et puis vous incorporez un œuf à l'intérieur, vous ramassez la pâte, à la fin vous pouvez rajouter juste une petite cuillère de fleur d'oranger ou de l'eau pour bien ramasser ta pâte. Voilà, tu la filmes au contact, tu la mets au frigo une demi-heure minimum. Voilà le bunat. Ahmed bin barakallahu fi. Oui pour Ramadan, oui. Masouda, merci ma chérie. Je ne rate jamais le live. Mourad Boudiaf, merci ma belle, barakallahu fik. Alice Dia, la recette. Alia Zero, la recette s'il vous plaît. La recette اللي قلت حنونة, la recette تاع la pâte اللي قلتها, ولا recette تاع la crème au citron, ولا recette تاع واسمو تاع la crème pâtissière راني درت اللايف تاع قبيلات. هذا اللايف الزوج, هذا اللايف زوج درت قبيلات اللايف على 3:30 وقيله ولا راني متفكره à 3h30. Vous avez le live avant celui-là où il y a كاع les étapes تاع la crème au citron, تاع la pâte sablée ou تاع la crème pâtissière. Voilà, عندكم كامل المقادير وكامل les étapes. Pour la crème meringue, la crème meringue, c'est la meringue française celle-là, c'est pas la meringue suisse. Meringue française c'est la plus facile. درناها وراهي في اللايف شحال مختاره. انا درت les 3 blancs d'œufs اللي عندي, j'ai incorporé à peu près même pas 100 grammes de sucre. Donc طلعي bien les blancs d'œufs اللي ما يكونوش في الفريجيدير, il faut qu'ils soient hors du frigo, les œufs ou les blancs d'œufs. Donc il faut les mettre dans une cuve. Donc vous les faites d'abord monter
jusqu'à qu'il soit bien mousseux, bien blanc. Et là, vous commencez à incorporer du sucre. On file le sucre, ماشي في الدفة وحدة غير بشوية. Le sucre en poudre, غير بشوية باش il aura le temps هذاك الروبو كي يخدم السكر يدوب مع لاباري. Sinon يقعد لك هكاك حجر حجر ويعاود يدبل لك l'appareil, elle va fondre. Si l'appareil elle monte pas, si la meringue ne monte pas, c'est que ça veut dire que déjà tu as trop tourné le robot, il faut pas le faire au maximum le robot تاعك ما يليقش ديريه au maximum, ديريه متوسط ديما parce que يحمي لك la crème تاعك ولا crème تاعك تحبط لك. D'accord? Il faut mettre la vitesse du robot moyenne, pas à fond, comme on l'a fait déjà plusieurs fois. Parce que sinon, il va chauffer la crème et la crème, elle va retomber. Voilà. Tout ça, c'est des petites étapes, mais il faut les mettre dans la tête et c'est tout. Et puis, une fois que la mousse, les blancs d'œufs, ils sont montés en mousse blanche, et là, on va incorporer tout doucement le sucre. Tout doucement. Jusqu'à 4, 5, 6 fois. Tout doucement. On file. بشوية بشوية. Le temps يدور 3 خطرات 4 خطرات نعاودو نزيدو شويه 3 خطرات 4 خطرات ينوض. Pour savoir si la meringue elle est bien prise كي تشوفي la meringue تاعك مليحه الا كي تكملي ديري هكذا فيها الروبو تلقاي فيها الفوي تلقاي فيها لو باك دو وازو كي نقول لك لو باك دو وازو هذاك التقمت. دونك لا مeringue ما يليقش طيح كي ديري لا meringue ما يليقش طيح كي تدوري الريسيبيون تاعك هتشوفي ما طيحش لا meringue. D'accord, la meringue ما تطيحش le bec de oiseau هذا هو كي ديري لها هكا يدير لك une petite pointe ما تبوجيش هذيك la meringue bien réussie. OK, mémoire. Moi non. Ah David, j'ai pas de sacré mémoire. Je vous jure que c'est complètement le contraire. J'ai pas du tout la mémoire parce que je viens de la faire. Mais j'ai pas de mémoire du tout. Toutes mes recettes, elles sont notées. Même si la recette là, demain, vous me dites c'est quoi la recette de la pâte, j'ai complètement zappé. C'est ça mon défaut, c'est que j'ai pas de mémoire. Voilà, la mémoire, il faut la travailler. Moi, malheureusement, je la travaille plus, ma mémoire. À force d'avoir plein de choses dans la vie, on la travaille plus. Et c'est malheureux, il faut travailler la mémoire. Mais avec l'âge, etc., là, franchement, je perds beaucoup de choses dans ma tête et je retiens pas. Quand je suis perdue dans le chemin, quand j'y vais quelque part et je suis perdue. Moi, je suis pas trop GPS. J'aime pas parce que je me perds avec. Mais bon, de temps en temps, je le fais quand même. Mais j'aime bien à l'ancienne. Donc, quand je suis perdue en Algérie ou là quelque part, je demande le chemin. Je vous jure, j'enregistre rien. La dame, ou là, le monsieur, il prend le temps de m'expliquer. Vous tournez à gauche et à droite. Moi, je dis oui, d'accord, oui. Ça y est, il a fini. Je monte la fenêtre. J'ai complètement zappé. Voilà, donc ma mère elle me dit مقلقة ما تصنتيش. Alors j'ai pas de mémoire, franchement j'ai pas de mémoire. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, on n'est pas bon partout hein. Merci. Très bonne dégustation, merci Sacha, ça va donner envie, merci. Coucou Fadela, coucou ma chérie, merci ma belle. Ah, David, merci. Alors, je voulais vous montrer une recette que je vous ai en parlé de la recette. Je vous ai parlé déjà de cette recette-là. C'est une recette de ma tante. Je l'ai goûtée chez elle, elle m'a donné une bonne boîte. Et puis, bon, c'était en Algérie, j'ai tout fini avant de venir. Et je l'ai faite avant-hier. Donc, les filles qui étaient dans le groupe privé, donc ils ont vu comment je l'ai façonnée. C'était les... comment on appelle ça, donc le zeste du citron ou là la poudre du citron ou là du comment on appelle ça, ou là de l'orange. Alors je vous ai dit très rare les benettes, je vais juste poser mon truc là pour vous montrer. Alors هنايا donc هنايا ماوش معمر. Alors je vais vous montrer. هنايا عندكم citron, عندكم l'orange. Moi j'ai mis des brochettes de citron et des brochettes d'orange. Vous les avez vues. Voilà, راهم في السيرو. Donc هادو c'est les écorces d'orange et de citron, la peau d'orange et de citron que vous découpez, soit vous les découpez en fait, vous épluchez votre orange ou votre citron. Donc vous faites des petites brochettes comme ça avec un cure-dent ou là avec des bâtonnets de brochettes, mini brochettes. Donc vous les faites de cette façon là, d'accord. Vous les faites, je parle en français, en arabe et en kabyle. Vous les passez avant de, bon, vous les lavez bien sûr vos oranges, vous les épluchez, d'accord. Attends. Voilà, j'ai bloqué une personne.
Donc, vous les épluchez et vous faites des petites brochettes comme ça, d'accord? Vous portez à ébullition à peu près 2 ou 3 récipients parce qu'il faut changer l'eau 4 à 5 à 6 fois même. Ça dépend de l'amertume de la peau. Donc, moi, elle est un tout petit peu amère parce que elle est un petit peu amère. Donc, il faut la laisser dans l'eau bouillante sur le feu pendant 4 à 5 minutes à chaque fois. 4 à 5 minutes, vous les sortez, vous les mettez dans une autre. 4 à 5 minutes, vous renversez la première, vous changez l'eau, vous portez à ébullition, vous remettez les brochettes à l'intérieur jusqu'à que l'écorce d'orange n'a plus d'amertume. Et elle va cuire. Donc moi je l'ai fait à peu près, je l'ai fait 4 fois. Donc il faut faire 4 à 5 fois, même à 6 fois, tout dépend de l'amertume de votre orange ou là du citron. Une fois fait, la dernière quantité d'eau, le dernier récipient, vous le gardez, vous rajoutez un verre d'orange. Pour un kilo d'orange, c'est 1 kilo de sucre. Hein. Un verre d'orange, 1 kilo de sucre, un petit bâtonnet de canne si vous voulez, et vous laissez, vous faites un sirop vraiment épais, pas léger, épais. Pourquoi épais? Parce que même comment on appelle ça, même après il va vraiment être, il va comment on appelle ça, il va être, oh je perds mes mots. Bref, donc vous récupérez la dernière cuisson, vous le filtrez, vous récupérez ça, vous le passez à la passoire et puis vous rajoutez un verre de sucre, non 1 kilo de sucre pour 1 kilo d'orange, un verre de jus et vous portez à ébullition jusqu'à que le sirop soit vraiment bien épais. Et à partir de ce moment-là, on remet les brochettes dans le sirop pendant 10 minutes maximum et on le laisse complètement refroidir. Ces brochettes-là, vous pouvez les manger comme ça, vous pouvez les présenter comme dessert, comme moi par exemple dans les tartelettes. Là, vous pouvez mettre une petite brochette dans les tartelettes. Ça s'accompagne très très bien avec une mousse au chocolat. Moi j'adore les mousses au chocolat pendant le Ramadan parce que je mets des mousses au chocolat pas au lait mais vraiment au chocolat pur. Donc ça s'accompagne très très bien avec les mousses au chocolat. Le cake, vous les incorporer dans les gâteaux ou du pain. Si vous faites du pain complet ou semi-complet à la maison, à la place du raisin, etc., vous pouvez incorporer ça, mais pas dans les brochettes exactement. Vous sortez ça, voilà, vous enlevez, vous les découpez en petits morceaux, vous les incorporez dans le cake, dans le pain, dans ce que vous voulez. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres pour ne pas gaspiller la peau d'orange. Donc moi, je pars, ferme la porte, je finis mon live là une petite seconde. Donc, elles sont très très bonnes. Vous pouvez les manger tout simplement avec du pain. Voilà, Anna, je l'ai goûté chez ma tante. Et ils sont super, elles sont vraiment super bonnes. Mais il faut vraiment les laisser bien cuire et puis faire un sirop vraiment bien épais. Parce que quand vous allez incorporer l'orange à l'intérieur, elle est égorgée d'eau. Du coup, voilà, c'est ce que je voulais dire. Elle est égorgée d'eau et du coup, le sirop, il devient un petit peu plus fluide. Voilà, il يكون شوية خفيف. Alors, نعاود بالعربية. هادو القشور تاع القارص أو تاع التشينا، هذه تاع التشينا. تاع القارص كملتهم كامل كليتهم parce que j'adore le citron. Je sais pas si j'en ai encore le citron. Voilà, ما بقاليش. هذا ما بقى في الcitron. بسم الله. Alors, نحو القشور غليوهم. واش هو هذا زعما زمان راني قلت لك غلوهم قشور تاع التشينا. Attends, tu veux goûter? Oui. Tu vas aimer? Ah ça je sais pas, ma chérie, si tu vas aimer. Maman elle aime. Mais toi si tu vas aimer, je sais pas. C'est un peu amer. T'as aimé? Attends, il te voit là. Non, va là-bas. Alors, ce que je voulais dire. Goûte comme si ma fille elle a pas aimé. J'aime bien mais ma fille elle a pas aimé. Alors قلت لك قشور تاع التشينا وقشور تاع القارص غسلوا القارص تاعكم ولا التشينا تاعكم. انا درتو هذه عمتي درتو دونك عجبني. دونك غسلوا التشينا والقارص تاعكم نقيوها جو سي با نقيو القشور كيما نقوا بكري التشينا ولا الاخر. نقيو القشور غاردي هذيك القشور ديري دي بتيت بروشيت كيما هكذايا سواء في لي كوردون سواء في الاخر في لي بروشيت. غليهم الا تغليهم 4 5 خطرات حتى لا ميرتوم هذه. سالم شو en live mais je suis en live là vous êtes tous. Vas-y, sortez de la cuisine s'il vous plaît. Sortez. On t'a bien vu là. Si bah oui, bah t'as bien vu que j'étais là. Donc t'avais pas besoin de venir. Sortez. Bon. Donc du coup القشور تاع التشينا الا تغليهم 4 خطرات حتى 5 خطرات حتى هاد لاميرتوم كاع المروريه هذيك المروريه تاع التشينا تروح لك كامل. دونك والماء التالي اللي يبقى لك لا ديرنيير كويسون tu gardes l'eau. خلي هذاك الماء
فلتريه الا كان عندها لي ريزيديو ولا تو الفلتر. زيدي عليه كاس تاع لورانج. الا درتي كيلو تشينا ديري كيلو سكر. الا درتي 500 غرام تشينا ديري 500 غرام سكر. راكي عارفه كيفاش ديري السيرو تاع الدار. دونك خلي هذاك الماء اللي يغلي، زيدي له كاس تاع تشينا باش يكون عنده لو غو تري بون غو. زيدي له حبيتي عود تاع قرفه ولا سي با لا بين ولا اون رونديل تاع القرص، وزيدي له كيلو تاع السكر في كيلو تاع تشينا. خليه يعقد السيرو، يفو فريمون كي سوا ايبي لاقي يتعقد بيان كوم يفو، باسكو كي تعاودي ديري له تشينا الداخل تشينا تطلق الماء تاعها، ميم الا صفيتيها تزيد تطلق الماء تاعها، تما السيرو يعاود يولي لك خفيف. داكوغ كي يطيب السيرو تاعك بيان كوم يفو، تكون تشينا تاعك طابت ونحت لها المروريه، دخليهم في السيرو وخليهم يتغلاو معاه واحد 10 دقائق ولا. طفيه وخليه تماما يبرد. كي يبرد عمريه داخل لابواط كيما هكذايا، كيما راني عمرته انا، هذا غير القشوره. عمرته داخل لابواط واستعمليه في اي حاجه اللي بغيتي. بغيتي تستعمليه في الخبز قطعيه هكذا كيما انا نحبه في الخبز. بغيتي تستعمليه في لي بريوش تري بون دون لي بريوش. بغيتي تستعمليه في بروشيت بور ديكوراسيون في لي فيرين اللي ديريهم في رمضان دون دي بوتيت فيرين. فوالا بغيتي تستعمليه كيما هنا كيما هكذايا. Voilà, tu peux piquer une petite brochette par-dessus. Voilà. كيما حبيتي. Voilà, تستعمليه في أي حاجة غير باش ما تقيسيش القشور تاعك. Voilà, moi je trouve vraiment c'est une très bonne initiative pour ne pas jeter la peau de l'orange ou la peau de citron, pour que ça soit utile pour autre chose. Voilà, كلشي راه غالي كلشي لاخر. Donc vous pouvez très bien, comme vous pouvez garder aussi le zeste. قادرين ترحيو تخلوها الاخر تربيو الزيت تاع السيترون والزيت تاع لورانج وتخلوه يبس وتلموه فريمون في شكاره، باسكو الساك هو كي غارد لو بارفان. تخلوه في شكاره وتخبوه بور ولا بالكون في الكونجيلاتور pour les utiliser dans les gâteaux. Voilà. Voilà, c'est vraiment délicieux. Moi, je les aime bien comme ça. Bon, mes enfants, ils sont pas les enfants, ils sont voilà. Il faut pas s'attendre aux enfants qui vont raffoler. Hein. Quand tu les mets dans le gâteau ou le cake ou là, certainement, mais ils chauffent ou yaklo. Mais voilà, le pain d'épices qu'on a fait, avec le pain d'épices qu'on a fait, c'est excellent. Je fais tout le pain d'épices d'Anna, ça fait quelques jours. Non, ça fait un moment. Qui dit me bled, ça fait encore 15 يوم les derniers pain d'épices, je tout. Il y a des personnes qui l'ont très bien réussi avec pain d'épices et l'écosse d'orange. Je vous dis pas, c'est vraiment un délice. تقطعي هادو لي en petit dés وتخلطيهم في les pain d'épices. Quel jour faites-vous des lives? J'adore. Ah, Fante Martine, ma belle, je fais des lives là, ça fait longtemps que j'ai pas fait de live. Voilà, j'ai eu des événements un petit peu dans ma vie. Et puis là, c'est voilà, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de live, de cuisine en tout cas. Donc voilà, après mon retour, c'est mon premier live je crois, ou deuxième live après mon retour. Donc je fais pas le live tous les jours ma belle, je fais le live pendant le Ramadan, peut-être certainement, peut-être ça sera tous les jours ou là un jour sur deux, mais je fais pas des lives tous les jours ma chérie. Là c'est exceptionnel, j'ai fait à cette heure-ci parce que d'habitude mes lives pour la pâtisserie, c'est à partir de 21h, 21h30. Voilà, ça c'est exceptionnel. Aujourd'hui, c'est exceptionnel parce que j'avais la pâte qui était un petit peu prête. Et puis après, c'est un samedi et j'avais pas grand-chose à faire à l'extérieur. La majorité du temps, samedi, je suis à l'extérieur, donc je peux pas faire un live dans la journée. Je suis très occupée dans la journée. J'ai mes enfants. Là, quand vous voyez des allers-retours, moi, j'aime pas. Donc, c'est pour cela que je travaille le soir. Donc, voilà. Tous les 2 jours, vous faites un petit tour. C'est vrai que c'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de personnes qui reçoivent pas de notifications. Ça m'handicape un petit peu. Voilà, ma page elle est un peu signalée. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont disparu. Il y a beaucoup de personnes qui reçoivent pas de notifications. Donc j'ai du mal un petit peu à décoller dans mes lives. Mais voilà, sans plus. Donc voilà, vous faites un petit tour, de temps en temps. Voilà, ma belle. Mais mes lives hors Ramadan, c'est à partir de 21h30. Mais pendant le Ramadan, Inch'Allah, donc ça sera dans la journée, certainement. Voilà. Fante Martine, bah voilà, merci ma belle. Ah ben, Asia Cuisine, bah voilà, moi c'est une recette de ma tante, voilà, j'ai jamais pensé à faire l'écosse d'orange. Il le faisait dans le temps, hein. On fait rien, hein. Bakri كانوا يديروا كلش. Bakri, il y avait rien qui est jeté. On recyclait tout. حنايا ولفنا الفينيونتيزم قرا هنا نقول لها الفينيونتيزم ولفنا الفينيونتيزم ما درنا نديرو والو مي هذه certainement c'est depuis la nuit des temps. Mais voilà, je trouve que c'est une très bonne initiative, on peut diversifier les recettes avec ce genre de choses, donc de la récup pour ne pas jeter, voilà. Asia, merci ma chérie. Alors sur ce, je vais faire mon dîner. Je sais pas encore quoi faire. Je me suis donné à fond dans la cuisine.
Donc je vais ramasser tout ce que j'ai à ramasser. Ce que je voulais dire pour la crème pâtissière, vous avez vu, moi il me reste la crème pâtissière. Alors la crème pâtissière, très important. Soit on dit la crème pâtissière qui me reste. Hop là, pardon. Une petite précision, le Benetta. La crème pâtissière qui me reste là, d'accord. Soit les filles, vous la conservez dans le frigo, elle peut rester jusqu'à 1 semaine, 10 jours, la crème pâtissière, d'accord. La crème pâtissière, elle peut rester 1 semaine, 10 jours, ok. Sinon, vous la mettez dans un petit hein. Donc, alors, comme je ne vais pas l'utiliser la semaine, là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez faire une autre tarte aux pommes, la tarte à tarte. Vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez la garnir avec des choux, avec des éclairs, avec millefeuilles, avec ce que vous voulez. Refaire des tartes comme vous voulez. Il y a plein de recettes avec ça. Plein de recettes. Donc, Anaya Radindiro dans un petit... Voilà, ça se garde très bien au congélateur, la crème pâtissière. Ça se garde, crème pâtissière ou la crème au beurre ou là, ça se garde vraiment très bien dans le congélateur. D'accord les filles? Alors, comme je ne vais pas l'utiliser tout de suite, vous pouvez mettre dans une boîte, mais moi je préfère la mettre dans un sac parce qu'il faut vraiment fermer au contact. Donc, tchoufou. C'est juste pour vous montrer, il faut vraiment fermer au contact les filles. باش la crème تاعك ما يدخلهاش الهواء. On ne va pas avoir des bulles d'air à l'intérieur. Alors هنايا la crème تاعكم كي تزيروها ما ديريهاش في الكاس، سوا ديريها دون اون بواط داكور، سوا الا تزيريها بيان كوم يفو ما يدخلهاش الهواء داكور، باش ما تغسلكش لا كريم تاعك. دونك هنايا سوا دون اون بواط هرميتيك و ميم لا بواط هرميتيك فو فيلمي à l'intérieur au contact puis après ما يدخلها لا غلاس، سوا ما ديريلهاش كامل الهواء. هنايا غلقيها بيان كوم يفو، انا دروك نغلقها بالاخر، غلقيها بيان كوم يفو وديرها في كونجيلاتور ولا حطيها كيما راهي في كونجيلاتور كيما هكا تيبس، ومن بعد كي تخرجيها فو جامي ديكونجلي avec le micro-ondes. Il faut le décongeler tout doucement à l'air libre. Donc كي تبغي تخرجي لا كريم تاعك من الكونجيلاتور ما ديكونجليهاليش يا مادا في الميكرووند، ديريها برا وخليها ديكونجلا في غردها. Et une fois décongelée في غردها ديريها dans un récipient, vous le mélangez au fouet et vous récupérez votre crème, n'importe quelle crème que vous voulez. OK? Alors j'espère que j'ai été assez claire les filles. Voilà, j'espère استفدتوا من عندي. Voilà, Franck, merci, bon courage, merci. Voilà, exactement, Asia, et bah tant mieux. Alors, sur ce, merci pour toutes les personnes qui étaient là. Les personnes qui veulent voir le live de A à Z, vous avez qu'à retourner en arrière. Vous allez trouver le live de avant celui-là qui est enregistré sur ma page où on a façonné la pâte et puis la crème au citron et la crème pâtissière. Sinon, vous avez ce deuxième live pour le montage. Voilà. Merci pour chaque fois la smiley qui a partagé. Merci pour toutes les personnes qui ont partagé. Merci pour les nouvelles personnes. Bienvenue sur ma page. Et je vous dis bonne soirée. Et sahachetkom. Et azka khatir. Mais la prochaine fois, Inch'Allah, mikthar bi. Voilà. Mustafa, alaykoum salam. De rien, ma chérie. Barakallahu fik. Bonne soirée, Fante Martine. Sacha, merci. Merci Sacha, merci d'avoir resté jusqu'à cette heure-ci ma chérie. Merci, barakallahu fik, merci. Jazakallahu khair, shukran jazira. Nerima Serimas, barakallahu fik habibti, merci habiba. Merci pour toutes les personnes qui ont partagé, merci pour tous mes abonnés qui étaient là tout à l'heure et maintenant. Merci pour votre soutien, merci pour votre gentillesse. Et puis voilà, bonne soirée. Fergal Alia, Azka, Nasl Azka, Azka Khatem, mais la prochaine fois, Inch'Allah, mais allez. Je vous embrasse et voilà, façonnez les tartes. S'il y a les personnes qui veulent faire des tartes ou là, ils envisagent de faire des tartelettes ou là, postez-moi des photos là, comme soit dans le groupe, soit en privé. Ok? Honda. Merci. Alors, pour les personnes qui viennent d'arriver, juste pour vous montrer les tartes.
tartelettes l'autre. Peut-être il y a des personnes qui viennent d'arriver. Voilà, vous avez donc vous avez les tartes au citron qu'on a façonnées, vous avez les tartelettes qu'on vient de faire. Voilà, les personnes li jaw ma chafouche. Voilà. Merci Sacha, bon dimanche à toi aussi. Merci Habibti, bon dimanche à toi aussi Sacha. Voilà, la crème au citron, vous avez vu comment elle est vraiment très très lisse. Voilà. Et puis les tartelettes. Mustafa, barakallahu fik. Merci Habiba. Merci Hanouna. Voilà, sur ce, bonne soirée le Benet. Merci, je vous embrasse et je vous dis à bientôt Inch'Allah. Merci, merci à toutes et à tous, merci.